Hello everyone, welcome to all. In this video lecture, we are going to study about the topic accounting concepts. Okay. In the previous lesson, we studied the meaning and definition of the accounting and the important objectives and characteristics of financial accounting. Okay. So in order to maintain the uniformity for preparing and maintaining the accounts books, so certain rules and principles have been evolved. So that rules and principles are also classified as accounting concepts and conventions. Okay. First we have to study about accounting concepts only. What do you mean by accounting concepts? What is the meaning of accounting concepts? Before that, let us take a simple example. In our India, a simple rule is to be followed while walking on the roadside. Okay, what is the rule? When you are traveling or when you are riding a vehicle or when you are walking on the roadside, you have to follow left hand side. Okay, so that left hand side walking and driving the vehicles, it helps for smooth flow of traffic. So some certain rules should be followed. Like this way, we can follow some rules and regulations, that some principles for an accountant should follow recording the business transactions and preparing accounts. So these rules and regulations, that is the accounting principles, are also called as accounting concepts. So you can define the accounting concept means accounting concept referred as basic assumptions and rules and principles which works as for the basis of recording of business transaction and preparing accounts. ஒரு பிஸ்னஸ் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் நம்ம அக்கௌண்டிங் ரெக்கார்டிங் பண்ணுறதுக்காகவும் ஒரு அக்கௌண்ட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்காகவும் நம்ம என்ன பண்ணணும், ஒரு சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ணணும். ஸோ அந்த பேசிக் அசம்ஷன்ஸ் என்னென்ன ரூல்ஸ்லாம் இருக்குது, என்னென்ன பிரின்சிபிள்ஸ்லாம் இருக்குது, இது எல்லாமே எது கீழே வரும் அப்படின்னா அக்கௌண்டிங் கான்செப்ட்ஸ் கீழே வரும். ஸோ தேர் ஆர் வேரியஸ் அக்கௌண்டிங் கான்செப்ட்ஸ் have been discussed in the following sessions. Okay, what is the main objective? The main objective of this accounting concept is to maintain the uniformity and consistency in accounting record. Accounting records நம்ம மெயின்டைன் பண்றதுல யூனிஃபார்மிட்டியை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அந்த யூனிஃபார்மிட்டியை ஃபாலோ பண்றதுக்கு தான் முக்கியமான ஒரு நோக்கம். What the main objective is that maintaining the uniformity in accounts recording. Okay, so these concepts forming the very basis of accounting. Various concepts are available. All the concepts have been developed over the years from experiences. So they are universally accepted rules. Okay. The first concept is business entity concept. What is the meaning of business entity concept? The simple meaning is business and owner are separate from each other. இந்த கான்செப்டை பொறுத்த வரைக்கும் பிஸ்னஸ்க்கும் ஓனருக்கும் எந்த விதமான சம்பந்தமும் கிடையாது. They are considered as various or separate entities. So this concept is a very basic of accounting. Okay, so this concept assumes that what is the meaning? The business enterprise and its owners are separate independent entities. Okay, so all the transactions of the business are recorded in the books of business from the point of view of business. அதாவது என்ன அர்த்தம்னா, ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் இருக்காரு, அந்த பிஸ்னஸ் மேன் பண்ணக்கூடிய ஒரு பிஸ்னஸ் இருக்குது, ஓனர் தான் பிஸ்னஸ் மேன் சொல்லுவோம் இல்லையா. ஓனர் ஒரு பிஸ்னஸ் நடத்திட்டு இருக்காரு. இப்போ ஒரு பிஸ்னஸ்க்காக அவர் எவ்வளவு செலவு பண்றாரோ அது எல்லாமே பிஸ்னஸ் அக்கௌண்ட்ஸ்ல மெயின்டைன் பண்ணிக்கணும். அந்த பிஸ்னஸ் பண்றதுலேருந்து வரக்கூடிய வருமானத்திலேருந்து அவர் எடுக்கக்கூடிய கணக்கு எல்லாமே அவருடைய ஓனர்ஷிப் அக்கௌண்ட்ஸ்ல வரக்கூடியது. ஓகேவா? ஸோ அப்போ என்ன அர்த்தம், பிஸ்னஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கும் அந்த ஓனர் அக்கௌண்ட்டுக்கும் எந்த விதமான சம்பந்தமுமே இருக்கக்கூடாது. They are separate or independent entities. Okay, ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். இப்போ ஒரு பர்சன் ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்றாரு. அதை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளவு போடுறாரு அப்படின்னா ஒரு 1 lakh amount rupees போடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த 1 lakh இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். அது எதுக்காக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றாரு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் he purchased goods for 40,000 rupees and 20,000 rupees for furniture and plant and machinery for 30,000. இப்போ எவ்வளோ ஆச்சு, 90,000 ஆச்சு. ஸோ ரிமைனிங் 10,000 நமக்கு என்ன இருக்குன்னா கையில் இருக்கும். 1 லட்சம் ரூபாய் முதலீடு பண்ணுறாரு இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை. அதில் 40,000 ரூபாய் குட்ஸ் வாங்குறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாரு. அதற்கு போக ஃபர்னிச்சர் ஐட்டம்ஸ் வாங்குறதுக்கு 20,000 ரூபாய் அண்ட் மிஷினரி காம்போனன்ட்ஸு எக்யூப்மெண்ட்ஸு மிஷின்ஸ் இதெல்லாமே வாங்குறதுக்கு ஒரு 30,000 ரூபாய். மிச்சம் ஒரு 10,000 ரூபாய் ஒரு கையில் இருக்குப்பா. அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா அது எந்த அக்கௌண்ட்டில் வரும், பிஸ்னஸ் அக்கௌண்ட்ஸ்லேயும் வராது, ஓன் அக்கௌண்ட்லேயும் வராது இல்லையா. ஏன்னா அந்த 1 lakh இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு, 40,000 குட்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கு எடுத்துட்டாரு, யூஸ் பண்ணுறாரு.
20,000 வந்து ஃபர்னிச்சருக்கு, 30,000 வந்து மிஷின் காம்போனன்ட்ஸ் வாங்குறதுக்கு. அப்போ இது எல்லாமே பிஸ்னஸ் அக்கௌண்ட்ஸ்க்கு வரப்போகுது. ரிமைனிங் 10,000 வந்து அவர் கையில் வந்து மிச்சம் இருக்குது. ஸோ இந்த கான்செப்டை பொறுத்த வரைக்கும் அக்கார்டிங் டு திஸ் பிஸ்னஸ் என்டிட்டி கான்செப்ட், திஸ் 1 lakh rupees will be treated by business as capital amount. அந்த 1 lakh அமௌண்ட்டுங்க எதாகும், ஒரு கேபிட்டல் அமௌண்ட்டாக பிஸ்னஸ் அக்கௌண்ட்டில் கன்சிடர் பண்ண போகிறது. ஆனால் மிச்சம் இருக்கக்கூடிய 10,000 வந்து என்னவா இருக்க போகுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். நவ் சப்போஸ் ஹி டேக்ஸ் rupees 5,000 கேஷ் ஆர் குட்ஸ் ஒர்த் ₹5,000 ஃபார் ஹிஸ் டொமஸ்டிக் பர்பஸஸ். அதில் 5,000 ரூபாய் வந்து என்ன பண்ணிட்டார் அப்படின்னா ஒரு டொமஸ்டிக் பர்பஸஸ்க்காக எடுத்துட்டார் அப்படின்னா இந்த வித்ட்ரால் பண்ணக்கூடிய அமௌண்ட் வந்து அவருடைய பிஸ்னஸ் அக்கௌண்ட்ஸில் வராது. இட் கம்ஸ் அண்டர் தி கேட்டகரி ஆஃப் ஹிஸ் ஓன் அக்கௌண்ட். தட் இஸ் திஸ் வித்ட்ரால் ஆஃப் தி கேஷ் பை தி ஓனர் from the business is his private expenses. அவருடைய சொந்த செலவுக்காக எடுத்துக்கொள்றது. not an expense of the business. மிச்சம் இருக்கிற 10,000 வந்து அவர் தேவைக்கு, அவர் ஃபேமிலிக்கோ இல்லை அவருடைய ஓன் யூசஸ்க்காகவோ எடுத்து யூஸ் பண்ணுறது வந்து பிஸ்னஸ் அக்கௌண்ட்டில் காமிக்கக்கூடாது. ஓகேவா? ஸோ இப்படி அவர் பிஸ்னஸ் வேறு, பிஸ்னஸ் அக்கௌண்ட் வேறு, அவருடைய செல்ஃப் அக்கௌண்ட் வேறு அப்படிங்கிறத வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி காமிக்கிறாங்க. ஸோ இப்படி மிச்சம் இருக்கக்கூடிய 10,000 அவருடைய தேவைக்காக எடுத்து யூஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ரைவேட் எக்ஸ்பென்ஸை வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டிராயிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, இன்னொரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஒரு கடைக்கு போகிறோம். ஒரு கடைக்கு போயிட்டு இந்த கடைக்கு முதலாளிட்டு நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு 10,000 ரூபாய் எனக்கு வந்து கடன் கொடுங்க அப்படின்னு நம்ம கேட்குறோம்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ 10,000 ரூபாய் கடன் கேட்கும்போது கடைக்காரர் என்ன சொல்லுவார், என்கிட்ட வந்து 10,000 கடன் இல்லைப்பா, பைசா கொடுக்க முடியாது, என்கிட்ட இல்லை அப்படிம்பாரு. என்னப்பா நீ தானே கடன் நடத்துற, நீ வந்து 10,000 ரூபாய் கொடுக்கூடாது, நல்ல வருமானம் இருக்குதே, கொடுக்கலாமே அப்படின்னு நம்ம கேட்போம். ஆனால் ஏன் அவர் முடியாதுன்னு சொல்றாரு, அந்த 10,000 வந்து வியாபாரத்துக்கு சம்மந்தமாக உள்ளது, பிஸ்னஸ் சம்மந்தமாக உள்ளது, அதுலேருந்து காசை வந்து எடுத்து கொடுக்க முடியாது. இப்போ அந்த வியாபாரம் நடத்தி அதில் வரக்கூடிய வருமானம், லாபம், அதுலேருந்து காசு எடுத்து கொடுத்து கடனாக கொடுத்தாருன்னா அவருடைய செல்ஃப் அக்கௌண்ட்லேருந்து, ஓன் அக்கௌண்ட்லேருந்து கொடுக்கக்கூடியது, பிஸ்னஸ் அக்கௌண்ட்லேருந்து கொடுக்க முடியாது. எனக்கு அது வியாபாரத்துக்கு பொருள் வாங்குறதுக்கும் விற்கிறதுக்கும் தேவைப்படும், நான் இதுலேருந்து காசு கொடுக்க முடியாது, ஏன்டையும் காசு இல்லைப்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ அந்த ஏன்ட்ட காசு இல்லை அப்படிங்கிறது எதை இண்டிகேட் பண்ணுது, அவருடைய ஓன் அக்கௌண்ட்டை இண்டிகேட் பண்ணுறது. பிஸ்னஸ் அக்கௌண்ட் என்னது, அந்த காசு வந்து கொடுத்தோம்னா பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்கு அடுத்த தேவைக்கு இல்லாமல் போயிடும் இல்லையா. ஸோ இந்த மாதிரி பிஸ்னஸ் அக்கௌண்ட்டையும் செல்ஃப் அக்கௌண்ட்டையும் பிரித்து வைக்கிறது, செப்பரேட் பண்ணி வைக்கிறது, ஒன்றுக்கு ஒன்று இண்டிபெண்ட்டாக காமிக்கிறது. தட் இஸ் த பிஸ்னஸ் என்டிட்டி கான்செப்ட்ஸ். இந்த கான்செப்டை வந்து இன்னொரு நேம் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா செப்பரேட் என்டிட்டி கான்செப்ட்னு கூட சொல்லிக்கலாம். ஏன்னா பிஸ்னஸ்க்கு ஓனருக்கு எந்த விதமான சம்மந்தமே இல்லை. ஓகேவா? ஸோ திஸ் கான்செப்ட் keeps the personal affairs of the owner away from the business affair. business affairக்கும் personal affairக்கும் எந்த விதமான சம்பந்தமே கிடையாது, ரெண்டுக்குமே வேற வேற இதுல தான் இருக்கக்கூடியது. ஓகேவா? Income or profit is the property of the business unless it distributed among the owners. So this is the first concept, that is business entity concept. Okay.